नमस्कार सांग मैंने आपण मानू समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा गाँ प्रेम भारी मिठार शेष भाग पूर्व भाग जदि आपण मैंने शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को केबे भूलियोनी। एबे चलतु आग को कहानी रे शुणिबा। तापरे इभा जाई ता पापा को सबु कथा विशद भाव वर्णना कला। संदीप बाबू कहले, इभा तू भी यही कथा मते बहु आगुरु कहतुलु, शेषरे ताहा ही घटिला। मु सबुबले तो इच्छा को आज पर्यंत मानि आसीछि, तेणु तोर जेउथिरे खुशी मोर मध्य सेइथिरे खुशी। तेणिकी तो इच्छा सेमितिरे भी श्रवण बहुत भल पिला आउ रहिला महेश्वर को खराब लगुछि सेमिति किछि नहीं। मु ताकू छोट बेलू बहुत भल भाव जानिछि, ताकू मु केबे भी खराब भाभी परिबी नहीं। तापरे इभा कहला, पापा ताहले मु श्रवण को यही बाहागर पई हाँ मारुछि। श्रवण भी बहुत चिंतारे थाए। ठीक एति बेले इभा ता पाखकू फोन कला। से फोन उठाइବାକୁ भी डरू थाए, हेले जेहेतु ताकू कहिछि बुझिकी कहिबा पई सेइथिपई से बोधुए फोन करि थाई पारे। तेणु से ता फोन उठेइला एवं पचारिला, इभा तुमर उत्तर कौन आउ अंकल कौन कहिले। तापरे इभा कहिबा पई आरंभ कला, मु ए बाहाघरे राजी अछि। आउ रहिला पापांक खराब भाबिया कथा। अंकल हेउछंती तांकर पिलादिनर अति अंतरंग बंधु, तेणु से आज भी यही घटना नहीं किछि खराब भाबी नाहंती कि आगत भविष्यत रे केबे मध्य खराब भाबिबे नहीं। एही कथा मु तुमको देउछि। श्रवण कहला, इभा तुमे जानिछ तुमे मो पाई बहुत बड़ कामटिए कल, कारण तार इच्छा को पूरण करिया पाई आम दुई जनकर ए गोटिए बड़ प्रयास बोली भाबंतु। तापरे श्रवण फोन रखी आसी समस्तंकु ए खुशी खबरटी देदेला। समस्ते एक कथा शुणी टिके शांति रे निश्वास मारिले। एठारे भी माने पुणी थरे सुधाकर जेजे को भी फोन करिया को पड़िबो। तापरे से आउ काल विलंब न करी सुधाकर जेजे निकट को फोन लगेला। सुधाकर जेजे फोन धरी कहले, हाँ श्रवण कुह बाबा। श्रवण कहला, सुधाकर जेजे नमस्कार। तापरे सुधाकर बाबू कहले, हठात एमिति फोन करिछ जे घरे कौन किछि असुविधा होइछि कि? सूरज देह ठीक अछि तो? श्रवण कहला, हाँ जेजे घरे समस्ते ठीक अछंती, कहार किछि असुविधा होई नाही। आउ जो असुविधा होइछि ताहा मु आपनको कहूछि। आपणकर आम घर सह संपर्क बहुत वर्षर एवं पुरुणा मध्य, तेणु सेही संपर्कर द्वाही देई आपनको कहूछि। आपण जेजेमा को खराब भाबिबे नाही कि आम मानकु मध्य भूल बुझे नाही। जदि खराब न भाबिबे बा भूल न बुझिबे ताहले मु आपनको सब कथा कहिबी, तेणु आपण जहा कहबे मु ताहा करिबी। सुधाकर बाबू कहले, अरे श्रवण एमिति कौन कहूछि बाबा, प्रकृतरे कौन होइछि तो मते आगे कह, तापरे मु जाई किछि कहिबी। किछि समय परे श्रवण कहिबा पई आरंभ कला, जेजेमा कि बापा आपनकु ए कथा कहिबा पई इच्छा कलेनी, काहेकि ना तुमको कहिबा पई तांकु बहुत खराब लागिला। सेथि पई मु ए दायित्व को नेइछि, सेइथि पई आपनकु कहूछि। आपण एबे कौन केबे भी आम मानकु वर्तमान आउ आगत भविष्यत रे केबे भूल बुझिबेनी। सुधाकर बाबू कहले, तुमे एते कथा कुहनी, तुमे आग विषय को आस, कौन तुमर कथा अछि। श्रवण कहला, मो बाहागर स्वप्नांक सहित ठीक होइछि बोली आपण आउ स्वप्ना दुई जण जानिछ, हेले जेजे एबे गोटे असुविधा होइछि। सूरज भाई जिद्दी धरिछि जेमिति हेले से स्वप्ना को बाहा हेबो, तेणु आपण कुहंतु मो प्रस्ताव रे आपण राजी अछंती तो? आपण किछि समय भाबी ओ स्वप्ना को सबु कथा पचारि मते आपण उत्तर देबे। ताहले एबे रखुछि, नमस्कार। सुधाकर बाबू एक कथा को सुनी मने मने भाबुथांती, ए मन खोजु थाए जहा काले प्राप्त हुए ताहा। से मने मने कहउथांती, सतरे भगवान जहा करंती ताहा सबु बेले प्राणीर मंगल पई साधित होई थाए। मु आगरु भी चाहूथिली सूरज सहित स्वप्ना को बाहा देई सूरज को मो नातुणी जाई करी बोली भगवान आज मोर सेही डाक को सुनिछंती। तेणु भगवान तुमको मोर कोटि दंडवत, तुमे मो मनर कथा को आज पूरण करिछ। आउ रहिला निर्मला भाउजंक परिवार को खराब भाबिबा बा भूल बुझिया कथा, ताहा कस्मिन काले होई नाही बा आगत भविष्यत रे केबे भी हेबो नाही। से जाई ए खबरटी स्वप्ना को देले। स्वप्ना ए खबर सुनी भाबुथाए, मु आउ स्वप्न देखुनी तो? सतरखंड ठाकुर आज एते दिन परे मो डाक शुणिछ, आउ मो मनर मनीष को ता गोपन नायिका निकट को नहीं आसीछ। तापरे स्वप्ना ठारू मौनी सम्मति लक्षण अनुजाई बुझीगले स्वप्नार मन कथा। से तापरे संगे संगे श्रवण को फोन लगेले, आउ कहले ए प्रस्ताव रे से राजी अछंती। आउ स्वप्ना कहला, श्रवण जदि तांको भाई
ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇପାରିବିନି? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଆଉ ରହିଲା ଖରାପ ଭାବିବା ଓ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା କଥା, ଏହା କେତେବେଳେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନ କରି କାମରେ ଏଥର ଆଗେଇ ଚାଲ। ତାପରେ ଶ୍ରବଣ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବୋଝ ଓହ୍ଲେଇଗଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲା। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଲା ସୁରଜ। ଆଉ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛୁ ତାହା କେବେ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କେହି। ଆଜିଠାରୁ ତୁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ତୋର ଛୋଟ ଭାଇ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। କାରଣ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଭାଇର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛୁ ଆଉ ମୋ ପରି ବଡ଼ ଭାଇର କରିଥିବା ଅଝଟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିଛୁ। ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ଭାବୁଥାନ୍ତି ବସି, ସତରେ ଆଜି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଛି। ସେ ପୁଣି କାହା ପାଇଁ ନା ମୋ ଛୋଟ ନାତି ଶ୍ରବଣ ପାଇଁ। ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଫୋନ୍ରୁ ବାହାର କରି ଦେଖି ଓ ସେଇ ଫଟୋକୁ ଅଧାରେ ପୋଛି ଦେଇ କହୁଥାନ୍ତି, ଦେଖୁଛଟି, ଆଜି ତୁମ ସାନ ନାତି ତୁମ ପରି ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିଛି। ତେଣୁ ତାର ଏଇ କାମକୁ ଦେଖି ମୋର ଆଜି ତୁମ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମ ଫଟୋକୁ ଟିକେ ବାହାର କରି ଦେଖିଦେଲି। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଦୁଇ ନାତିଙ୍କର ବାହାଘର ଦେଖିଥାନ୍ତ ଆଉ ଦୁଇ ନାତୁଣୀ ବୋହୂଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତ। ଆଉ ଦେଖିଥାନ୍ତ ମୋର ନାତୁଣୀ ବୋହୂମାନେ ତୁମର ମନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ନା ନାହିଁ। ଆଜି ତୁମେ ସିନା ଚାଲି ଯାଇଛ, ହେଲେ ତୁମର ସେ ଆତ୍ମାଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ। ଆଉ ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ସାରା ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧିର ପଥରେ ନେଇ ଚାଲିବ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ନାତି ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ଜେଜେମା ବସି ଜେଜେଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ନାତି ଜେଜେମାଙ୍କୁ କେବେ ଏମିତି କାନ୍ଦିଥିବାର ଦେଖିନଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇ ଡାକି ଆଣିଲେ ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଭୁଲ ହୋଇଛି କି? ଜେଜେମା କହିଲେ, ନା ରେ, କିଛି ବି ଭୁଲ ହୋଇନି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଜେଜେମା କହିଲେ, ଆରେ ନାହିଁ ରେ, ଶ୍ରବଣ ଆଜି ଯେମିତି କାମକୁ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିଛି, ସେଇ ଗୁଣ ତୁମ ବାପା ଆଉ ଜେଜେଙ୍କର ଥିଲା। ସେଇ କଥାକୁ ମନେ ପକଉ ପକଉ ଆଖିରୁ ଏ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ଟିକକ ବହିଗଲା ଆଉ ମୋ ମନ ବି ବହୁତ ହାଲକା ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଜେଜେମା କହିଲେ, କାଲି ସକାଳେ ଦୁଇ ପରିବାରର ସନ୍ଦୀପ ଆଉ ସୁଧାକରକୁ ଡାକିବା ଆଉ ଏ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଟିକେ ବସି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଶୋଇବ ଯାଅ। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଶ୍ରବଣ ସୁଧାକର ଜେଜେ ଆଉ ସନ୍ଦୀପ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲା ଆସିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବସି ବାହାଘର କେବେ ହେବ ତାହାର ତିଥି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ନିର୍ମଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଆମର କୁଳ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଛି। ସେ ଏବେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ବିବାହ ପାଇଁ ନିର୍ବନ୍ଧର ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଓ ଶୁଭ ତିଥି ଅନୁସାରେ ବାହାଘର ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଏହି କଥା କହୁ କହୁ ତାଙ୍କ କୁଳପୁରୋହିତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ କହିଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୁଇ ନାତିଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିଦେବ ଆଉ ଏହାର 7 ଦିନ ପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ବେଦୀରେ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ସନ୍ଦୀପ କହିଲେ, ଇଭାର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବାନ୍ଧବୀ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନା। ତେଣୁ ଇଭା ଯେମିତି ମୋ ଝିଅ, ସ୍ୱପ୍ନା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କାମ ସବୁ ମୁଁ ହିଁ କରିବି। ସୁଧାକର ମଉସା କେବଳ ବସି ବାହାଘର ଦେଖିବେ। ସୁଧାକର ବାବୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଆଉ କହିବେ? ଭାବିଲେ ବିଚାରା ଆଜି ବାପା ମା ଥିଲେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ ଏହି ଘର ଆଉ ବରକୁ ଦେଖି। ହେଲେ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଆକାଶର ତାରା। ତେଣୁ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛ, ତୁମ ଝିଅକୁ ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେମିତି ମଧୁମୟ ହେଉ, ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଲାପଥ ଯେମିତି କୁସୁମିତ ହେଉ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ କାଲି ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମୋ ଦୁଇ ନାତିଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ସହରର ଏକ 5 ତାରକା ହୋଟେଲରେ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଉଥାଏ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ଓ ମହେଶ୍ୱତା ଦୁଇ ଜଣ ନାତୁଣୀ ବୋହୂଙ୍କୁ ଧରି ଏକ ବଡ଼ ସୋରୁମକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ଓ ଦୁଇ ନାତିଙ୍କର ପୋଷାକ ଓ ଗହଣା ନେଇକରି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଦୁଇ ନାତି ମଧ୍ୟ ହୋଟେଲରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ କରାଇ ରାତିରେ ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଫେରିଲେ। ସୁଧାକର ବାବୁ, ସ୍ୱପ୍ନା ଓ ଇଭା ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସେହି ରାତିରେ ତାଙ୍କରି ଘରେ ରହିଲେ। ରାତିରେ କାହାରିକୁ ନିଦ ନଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଥାଏ।
ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି କାଲିର ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଦିନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ବେଶୀ କରି 2 ଜଣ ଜେଜେ ଆଉ ଜେଜେମା ଅଧିକ ଖୁସି ଥିଲେ। ଆଜି ହେଉଛି ନିର୍ମଳା ଦେବୀଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଦିନ। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଶୁଭ ଦିନ ଆସିଛି। ଶୁଭ ସକାଳ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ ଅଭିମୁଖେ। ଇଭା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ନିଜେ ନେଇକରି ଗଲେ 2 ନାତୁଣୀ ବୋହୂକୁ ଏକ ଦାମୀ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ହୋଟେଲକୁ। ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ମହେଶ୍ୱତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥାନ୍ତି। ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରରେ 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ। ସତେ ଯେମିତି 2 ଜଣ ଯାକ ପରି ଭଳି ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଥିଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଯେ ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହୋଟେଲରେ। ସୁରଜ ଆଉ ଶ୍ରବଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି ଯେ ସତେ ଯେମିତି 2 ରାଜକୁମାର ଭଳି ସେମାନେ ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ବହୁ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନିର୍ବନ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ରୁମ୍ରେ 2 ନାତି ଓ 2 ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ବସିଥାନ୍ତି। ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି। ତାପରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଜେଜେମା 4ଟି ମୁଦି ବାହାର କରି 2 ନାତିଙ୍କୁ ଏବଂ ଆର 2ଟି 2 ନାତୁଣୀ ବୋହୂଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ତାପରେ 2 ଜଣ 2 ଜଣଙ୍କ ହାତରୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ପୁରୋହିତ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ କନ୍ୟାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କର ସନ୍ଦୀପ କରିବେ ବୋଲି ସେଇଠାରେ କଥା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଭୋଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଗଣନୀୟ ଥିଲା। ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନେ ଭୋଜି ଖାଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବସି ଖାଇଲେ। ତା ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଖାଇବା ସରିଛି କି ନାହିଁ ହଠାତ୍ ସୁଧାକର ବାବୁଙ୍କର ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅତୀବ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନା ସେତେବେଳକୁ ଜେଜେ ଜେଜେ କହି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ତ ବୁଝିଲେ ହେବ। ଶେଷରେ ସୁର ତାକୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ରଖିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନା ପୁରା ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। ତା ଦେହରେ ଯେମିତି ଆଉ ରକ୍ତ ନଥାଏ। ସେ ଖାଲି ବାରମ୍ବାର କହି ହେଉଥାଏ, ମୋ ଜେଜେ କେତେବେଳେ ରୁମ୍ରୁ ଆସିବେ? ଆଉ ସେ ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ କଥା ହେବ। ହେଲେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୋଇଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କ'ଣ କରାଯିବ? ସୁରଜ କହିଲା, ଯାହା ଟଙ୍କା ଦରକାର ସେ ସବୁ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ତାପରେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପର୍ବ ସରିଗଲା। ଚାଲିଲା ଅପରେସନ୍। ଅପରେସନରେ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଲା। ଅପରେସନ୍ ପ୍ରାୟ 5-6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଅପରେସନ୍ ସରିଗଲା। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଅପରେସନ୍ ସଫଳ ହେଲା। ରୋଗୀ ଏଠାରେ 7 ଦିନ ରହିବ। ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ଜଣେ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଶ୍ରବଣ କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ ବାପା 2 ଜଣ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛୁ। ତେଣୁ ସେ 2 ଜଣ ହିଁ ସୁଧାକର ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ। ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ସ୍ୱପ୍ନା ସେମିତି ବାଟ ସାରା ଖାଲି ଜେଜେ ଜେଜେ ହେଉଥାଏ। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପଦ କେବଳ ଜେଜେ ଜେଜେ ହେଉଥାଏ। କାରଣ ଜେଜେ ହିଁ ତାର ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଜେଜେ ହିଁ ତାର ଶେଷ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଜେଜେଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବି ପୂରାପୂରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଏ। ସତେ ଯେମିତି ତା ଦେହରେ ଜୀବନ ନଥାଏ। ସେ ଖାଲି ଫୁଲ ପରି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ସତେ ଯେମିତି ତା ପ୍ରାଣ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ଖାଲି ନିସ୍ତେଜ ଶରୀରଟି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ତାକୁ ଯିଏ ଯେତେ ବୁଝଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାହା କଥା ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲା। ଖାଲି ବାରମ୍ବାର କହି ହେଉଥାଏ, ମୋତେ ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ, ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ କିଛି ଖାଇବି, ନହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବି ନାହିଁ। ଏମିତି ବାଉଳି ହେଉଥାଏ। ଆଉ ସମୟ ସମୟରେ ତାର ଦାନ୍ତ ପାଟି ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସେମିତି ଜଗି ରହିଥାନ୍ତି। ସୁର ତାକୁ ବେଶୀ ଜଗି କରି ବସିଥାଏ ଓ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଉଥାଏ। ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ମୂକ ପରି ବସି ରହିଥାନ୍ତି। ଇଭା ବାରମ୍ବାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଫୋନ୍ କରି ସୁଧାକର ବାବୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଥା ପଚାରି ବୁଝୁଥାଏ। ମହେଶ୍ୱତା ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରି ଶ୍ରବଣକୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଥା ବୁଝୁଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି କିପରି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସୁଧାକର ବାବୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବେ ଏବଂ ପୁଣି ଆଗାମୀ ବାହାଘରରେ ସାମିଲ ହେବେ। ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ କଲା ଏବଂ କହିଲା,
डॉक्टर कहउचंती आउ 5-6 दिन परे से भल होइजिबे निश्चय। तापरे स्वप्ना कहला सत कहउच तो? हे भगवान, शीघ्र मो जेजेक देह भल करिदियो प्रभु। तांक बिना मो जीवनर मूल्य किछि नाही। तांकरी सेबारे मो बापा माँ रूपक स्नेह पाई मु आजी एते बड़ होई परिछि। तांकु छाड़ीदेले मोर अस्तित्व बोली किछि नाही। एमिति खाली बाउली चाउली हेउथाए स्वप्ना। ताकू समस्ते जगी रही थांती। निर्मला देवी निजे भारी चिंतारे रही थांती। दिन 3टारे सुधाकर जदि भल होई थांते ताहले एपटे बाहाघरटा टिके भलरे भलरे होई जाई थांता। मु एबे कोन करिबी? मते किछि गोटे मध्य बाट देखा जाउ नाही। बाहाघर जदि एबे बंद होई जिवो ताहले आहुरी असुविधा होई जिवो। तापरे सूरज ओ श्रवण 2 जनकर काम आसी जिवो। तापरे सेमाने तांको कामरे चली जिवे। ता सहित इभा मध्य ता कामरे चली जिवो। ताहले एई 2-3 दिन मध्यरे जेउ तिथि ठीक होईची सेई तिथिरे ही बाहाघर हेबो। तथापि केतेक समय परे निर्मला देवी निजे ही पुओ को फोन करी बुझिले। तापरे महेश्वर कहिले तुमे सब एमिति हेले केमिति हेबो? हॉस्पिटल खबर आसिला सुधाकर बाबूंको अवस्था एबे टिके टिके भल हेउची। तेणु काली से निश्चय आसी घरे पहुँची जिबे। ता पर दिन सकाळ हॉस्पिटल सुधाकर बाबू, महेश्वर बाबू आउ तांको पुओ श्रवण समस्ते आसी घरे पहुँची गले। तापरे स्वप्ना आसी आग जेजेंकु धरी कांदी पकैला आउ कहिला समस्ते तो मते छोट बेलू अनाथ करी छाड़ी चली जाइछंती। आउ तुमे मते एका करी छाड़ी चली जाउथिलो। देखिलो भगवान आउ मो दुख देखि पालेनी। सेहितिपाई पुणी थरे तुमको भल करी मो पाखकु नेई आसिले। एथर आउ मोर काहाकु डर नाही। तापरे सुधाकर बाबू कहिले मो देह भल लागिलानी। एथर बाहाघर पई सबु आयोजन कर। तापरे निर्मला देवी कहिले काली छाड़ी ता परदिन संगीत करिबा आउ ता परदिन मेहंदी सेरिमनी कराहब। सुधाकर एबे तुमको भल लागुची तो? तुम कथा अनुसारे ही मु बाहाघर सबु आयोजन करुची। तुमको भल लागुची तो? मते सबु ठीक रे कुह। तो ठाकुरंकु डाक केमिति 2 जनकर भलरे भलरे बाहाघर होई जाऊ। आजी हेउची संगीत सेरिमनी। इभा आउ स्वप्ना सुंदर होई सजेई होई संगीत सेरिमनी सूरज और श्रवण सहित भिन्न भिन्न गीतरे नृत्य परिवेषण करी से दिनर कार्य शेष करथिले। ता पर दिन हला मेहंदी सेरिमनी। से दिन इभा आउ स्वप्ना को मेहंदी रे हाथ पाद सबुआडे लगा होइथिला। सेथिरे भी नृत्य आउ संगीत परिवेषण करागला। सेथिरे जहा आउ सबु काम टिके टिके होई गला। आउ आसंता काली बाहाघर हबो। 7 सधवा स्त्री लोक आसी मंगन हांडी बसैले। से दिन राति रे स्वप्ना को निद होउनी। जेजे कथा भारी मने पड़ुची तार। आउ निजको न अटकाई जेजे सोईथिबा रूम को जाई जेजे सोईथिबा स्थान रे तांको पाद पाखरे बसी पाद को आउंसी देई जेजे को कहउथाए जेजे आजी तुमको छाड़ी मु बाहा होई एठी रही जिबी। आउ तुम नीति दिनर काम किए करिबो? तुमको ठीक समय खाइबा को किए देबो? मु भाबुची मो बाहाघर परे मु जेजेमा को कहिबी मु पछे तांको घरे सबु काम करिबी किंतु मो जेजे को मो पाखरे ही रखिबी। तेणिकी तांको पई मते जेते कष्ट पड़िबो पड़ू पछे। तापरे कहउताए तुमको मु छाड़ी गोटिए मुहूर्त भी रही पारिबी नाही। तेणु मु जेउठी मो जेजे भी सेठी। एमिति केते कथा कही जेजेको पाद धूली नेई पुणी ता रूम को चली आसिला। से राति पाइले तार बाहाघर। आउ काली ठारू तार सबु किछि बदली जिवो। से आउ कहार पत्नी आउ कहार कुलबधू साजिबो। सेई अनुसारे ता रूपरंग मध्य बदली जिवो। से नुआ बहु साजिबो। आउ मुंडरे हाते लंबर ओढ़णी देई बाट चलिबो। समस्तଙ୍କୁ देखिले मुंडिया मारुथिबो। सबु किछि ताकू निर्धारित समय पूर्वरु सबु काम सारिया पड़िबो। आउ सासु ससुरक तागिद को अक्षरे अक्षरे पालन करिया को पड़िबो। काहाठारू अनुमति न नेई कुआडे मन इच्छारे जाई हेबो नाही। बड़ माननको कथाबार्ता कला बेले ठीक भाबरे कथा कहिबा को पड़िबो। केउठी केमिति कथा कुहाबो से विषय भल भाबे निजे जानिबा दरकार। अन्य गुरुजन मानकर सेवा जत्न ठीक भाबरे किपरि करिबो ताहा मध्य जानिबा दरकार। आउ छोट माननको किपरि श्रद्धा करिबो से विषय जानिबा दरकार। आउ समस्तको किपरि स्नेह डोररे बांधी रखिबो तार सूत्र मध्य जानिबो। घर को किपरि ठीक रूपरे परिचालित करिबो से विषय मध्य जानिबो। एमिति केते कथा भाबी भाबी से बसी थाए। राति पाइले से कहार पुणी कनिया साजिबो। स्वप्ना एमिति केते कथा भाबी भाबी केतेबेले सोई पड़िछि से निजे भी जानिनी। हठात तार निद भांगिला।
ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ସିନ୍ଦୁର ଫାଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଦୁଇ ଭାଇ ବିବାହ କରିବେ, ସେ ପୁଣି ଦୁଇ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ। ଆଉ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଭାବି ସମୁଦି ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ। ସେ ହିଁ ଆଜି ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କର କନ୍ୟାଦାନ କରିବେ। ସ୍ୱପ୍ନା ପୁଣି ଭାବୁଥାଏ, ସତରେ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ସବୁ ଖୁସି ଅଜାଡ଼ି ହୋଇଗଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ମୋ ଜୀବନ। ମୋ ଜେଜେ ଭଲ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆଗଠାରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ସୁଧୁରିଛି। କିଛି ନହେଲେ ତ ସେ ବସିକରି ମୋ ବାହାଘର ଦେଖିପାରିବେ। ସେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ଆଜି ପୂରଣ କରିବେ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଜେଜେ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମା ସ୍ୱପ୍ନା, ସେ ପେଡ଼ିକୁ ଆଜି ଯାଇ ଖୋଲ। ସ୍ୱପ୍ନା ହଠାତ୍ ଏକଥା ଶୁଣି କହିଲା, ଜେଜେ ତୁମେ ଠିକ୍ ଅଛ ତ? କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଏମିତି ଡାକୁଛ? ଜେଜେ କହିଲେ, ସନ୍ଦୀପ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଆଉ ସେ କହିଲା, ମଉସା ତୁମେ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନା ସବୁ କାମ ସାରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରୁହ। ଆଉ 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପଠାଉଛି। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ଏଇ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ସବୁ କାମ ସାରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଠାରେ ହିଁ ଯାଇ ତୋତେ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣିରେ ଗାଧୁଆ ହେବ। ସନ୍ଦୀପ କହିଛି ସେଇଠାରେ ହିଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି ଗାଧୁଆ ହେବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣି ଆଗ ଯାଇ ସେ ପେଡ଼ି ଖୋଲି ସେ ଛୋଟ ବାକ୍ସ ଆଣେ, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ କରିବୁ। ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ଜେଜେ ସେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଜେଜେ କହିଲେ, ତୁ ଆଗ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣେ, ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ କହିବି। ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନା ସେ ପେଡ଼ି ଭିତରୁ ବାକ୍ସଟିକୁ ଆଣିଲା ଆଉ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିଲା। ତା ଭିତରୁ ଏକ ଛୋଟିଆ ଖାଲି ପାଟକନାରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଛୋଟ ବାକ୍ସଟିଏ ବାହାରିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ଜେଜେ ଆଉ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ? ଜେଜେ କହିଲେ, ତା ଭିତରେ ତୋ ମା ଆଉ ଜେଜେମା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କିଛି ଗହଣା ରହିଛି। ସେଇ ଗହଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଝ ଯିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଗହଣା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁ ପିନ୍ଧିଦେ, ତାପରେ ଆମେ ମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ ବାହାରି ଯିବା। ସ୍ୱପ୍ନା ଏଇ ଗହଣା ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ତାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଗହଣା ପିନ୍ଧି ଆସି ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଜେଜେ ତାକୁ ଏକଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନା ଏହି ସୁନା ଗହଣା ପିନ୍ଧି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଯେ ଖାଲି ଜେଜେ କ'ଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଦେଖିଲେ ବି ଘଡ଼ିଏ ଅନେଇ ରହିବ। ତାପରେ ଦୁହେଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସାଥିରେ ନେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ବିବାହ ମଣ୍ଡପକୁ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଗଲାବେଳକୁ ସନ୍ଦୀପଙ୍କର ସବୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଆସି ସାରିଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ଝିଅ କେମିତି ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି ଗାଧୋଇବେ ତା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଚାଲିଥାଏ। ଦୁଇ ଝିଅ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ହୋଇ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ବସିଲେ ବେଦୀ ଉପରେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଦୁଇ ଜଣକୁ ଲଗେଇ ଦେଲେ ହଳଦୀ। ସ୍ୱପ୍ନା ଦେଖୁଥାଏ ତାର ସେଠାରେ କେହି ବି ଜଣେ ନିଜ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଜେଜେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ତାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ। ତା ବାପା ମା ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କ କଥା ଭାବି ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ଆସୁଥାଏ ତାର। ତଥାପି ସେ ଲୁହକୁ ପଣତ କାନିରେ ପୋଛି ଦେଉଥାଏ ଆଉ ଭାବୁଥାଏ, ସତରେ ଆଜି ସେମାନେ ଥିଲେ ମୋତେ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆସି ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ଗାଧୋଇଲେ। ସେଠାରେ ଇଭା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନା ଦୁଇ ଜଣକ ଅନେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଖିରୁ ଅସରାଏ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ ବସି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଜେଜେ ଆସି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଯେ ଦୁଇ ବାନ୍ଧବୀ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇଯାଉଛ। ଆଉ ତା ସହ ସେଠାରେ ବି ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ବସିବ। ଆଉ ତୁ ତା ସହିତ ତୋ ମନ କଥା ମଧ୍ୟ ମନ ଖୋଲି କଥା ହୋଇପାରିବ। ଇଭା ସଜେଇ ଦେଉଥାଏ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନା ସଜେଇ ଦେଉଥାଏ ଇଭାକୁ। ନିଜେ ନିଜେ ସଜେଇ କହି ହେଉଥାନ୍ତି, ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛେ ଆମେ ଦୁହେଁ। ପରସ୍ପରର ଯେଉଁଠି ସଜେଇବାଟା କମ୍ କରିଦେଉଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ପୁଣି ଇଏ ତାକୁ ଆଉ ସିଏ ଆକୁ ସଜେଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଇଭାର ମା କିଛି ପଣା ଆଣିଦେଲେ ପିଇବା ପାଇଁ। ଦୁଇ ଜଣ ପଣା ପିଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଇଭାଙ୍କ ମା ଆସି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କଳା ଟିପା ଲଗେଇଦେଲେ, କାହିଁକି ନା କାଳେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ଉପରେ କିଏ ନଜର ପକାଇଦେବ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସୁଧାକର ବାବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ଏ ବଧୂ ବେଶରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଯାଉଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖି ଆସି ଧରି ପକାଇ କହିଲା, ଜେଜେ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଛ? ଜେଜେ କହିଲେ, ନା ରେ ମା, ତତେ ଦେଖି
ତୋ ମା' କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତ? ତୋ ମା' ପୁରା ତୋରି ଭଳି ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ ଆମ ଘରକୁ ନୂଆ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଥିଲା, ଠିକ୍ ଆଜି ତୁ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛୁ ସେ ବି ତୋରି ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ଦେଖି ତା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ତୋ ମା'କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ଆଜି ମୁଁ ରଖିପାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଆଖିରୁ ଅଜାଣତରେ ସେଇ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବହିଗଲା। ତୋ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଚିନ୍ତା ଗଲା ବୋଲି ଜାଣେରେ ମା'। ତୁ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ମୁଁ ତ ଖୁସି ହେବି। ମୋ ସହିତ ତୋ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ମା' ବାପା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜେଜେମା ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେଉଥିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ହେଲିଣି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ। ଆଜି ଗଛରେ ଅଛି, କାଲି ଯଦି ଜୋରରେ ପବନ ବହିବ ସେହି ସମୟରେ ମୋ ଭଳି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଏହି ଦୁନିଆ ରୂପକ ଗଛରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଦାୟ ନେବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। ତାପରେ ଇଭା ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆସି କହିଲେ, ବର ଆସିଲାଣି, ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏ ଖବର ଶୁଣି ଇଭା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନା ଦୁଇଜଣ ଯେମିତି ନୂତନ ଶିହରଣରେ ହଜି ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସତକୁ ସତ ଦୁଇ ଭାଇ ସୁରଜ ଆଉ ଶ୍ରବଣ ବରବେଶ ସାଜି ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରସେସନ୍ କରି ଆସୁଥାନ୍ତି। ବାଣ ଆଉ ବାଜାରେ ଆକାଶ ଆଉ ପୃଥିବୀ ଦୁଇଜଣ ଝଲସୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦୁଇ ବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ। ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଥାନ୍ତି। ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ ପ୍ରଥମେ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମୁଦି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ତାପରେ ପୁରୋହିତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜଣ ଜଣ କରି ଦୁଇ ବରଙ୍କର ସନ୍ଦୀପ ବାଟବରଣୀ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଭିତରେ ବସାଇଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ବାହାଘର। ଗୋଟିଏ ବେଦୀରେ ଦୁଇ ଝିଅ ବସିଥାନ୍ତି। ସୁଧାକର ବାବୁ ଏସବୁ ଦେଖି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଆସୁଥାଏ। ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ବହୁ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ପୂରଣ ହେଉଛି। ପୁରୋହିତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ଚାଲିଥାଏ। ଦୁଇ ବରକନ୍ୟା ବେଦୀରେ ବସିଥାନ୍ତି। ସେଇ ବେଦୀରେ ସୁରଜ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ପରସ୍ପର ଆଜି ସତେ ଯେମିତି ପରସ୍ପର ନିକଟର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଇଭା ଓ ଶ୍ରବଣ ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ କ'ଣ ଦେଖିବେ? ସେ ଦୁଇଜଣ ଖାଲି ସୁରଜ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ଦେଖି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ବାହାଘର ମଝିରେ ସ୍ୱପ୍ନା ଟିକେ ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋସକୁ ଆସିଲା। ବାହାଘରର ମଧ୍ୟାନ୍ତରରେ ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ହୋମନିଆଁର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 7 ଥର ବୁଲି ଆଉ 7 ବଚନ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଇ 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କ'ଣ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ସାଥୀ ହୋଇଗଲେ। ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବେ ବୋଲି ବଚନ ଦିଆନିଆ ହେଲେ। ତାପରେ ଦୁଇ କନ୍ୟା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧି ପତ୍ନୀର ଅଧିକାର ପାଇଲେ। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଦାୟର ପର୍ବ। ଆଉ ଏଇ ବିଦାୟ ସମୟରେ ସୁଧାକର ବାବୁ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ଧରି ପୂରାପୂରି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ସତରେ ବିଦାୟର ସମୟର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଶତ୍ରୁ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ବହି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନା ଆଉ ଇଭାକୁ ଧରି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ କହିଲେ, ଇଭା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନା, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଝିଅ ହୋଇଥିଲେ, ଆମ ଘରେ ବି ସେମିତି ସେ ଦୁଇଜଣ ଝିଅ ହୋଇ ରହିବେ। ସୁଧାକର ମଉସା ଆଉ ସନ୍ଦୀପ, ତୁମେ କେହି ବି ଏ ଦୁଇଜଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବୁ। ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ଯିବି। ଏହି ସମୟରେ ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ଆରେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ସମସ୍ତେ? ଆମେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦାଣ ଥାଳି ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣୁ, ବୋହୂମାନଙ୍କ ସହିତ କୁଣିଆ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ହେଲେ ସୁଧାକରଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସିବୁ। ସ୍ୱପ୍ନା ସହିତ ସେ ବି ଏଠି ରହିବେ। ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଜଗିବେ। ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମା ଯେମିତି କହିବ ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ କରିବି। ତୁମେ ନ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ନେଇକରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସୁଧାକର ବାବୁ କହିଲେ, ମହେଶ୍ୱର ଭାଉଜ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ମହେଶ୍ୱର କହିଲେ, ନା ମଉସା, ମା କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବାକୁ ହେବ। ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଏଥର ସମସ୍ତେ ଯିବା ତ? ତାପରେ ଦୁଇ ବୋହୂ ଆଉ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଧରି ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମହେଶ୍ୱର ଆସି ଦୁଇ ବୋହୂଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନ୍ଦାପନା କରି ଘରକୁ ନେଲେ। ଘରର ଏରୁଣି ବନ୍ଧ ନିକଟରେ ଜଣେ ହିସାବର ଭଉଣୀ ନଣନ୍ଦ ହିସାବରେ ବସି ଘରକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦୁଇ ନୂଆ ଭାଉଜ ତାଙ୍କୁ ତା ଉପହାର ଦେଲା ପରେ ସେ ଭିତରକୁ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିଧି। ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ କିଛି କ୍ଷୀର ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲର କିଛି ପାଖୁଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲା।
ଆଉ ଦୁଇ बर ଆଉ କନ୍ୟା ଆସି ସେହି ପାତ୍ର ପାଖରେ ବସିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ସୁରଜ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନା ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଶ୍ରବଣ ଆଉ ଇଭା ବସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘରର ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ବେଢ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଜେଜେମା ଏଥର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ଏ ଖେଳର ନିୟମ ବିଧି ହେଉଛି ବର କନ୍ୟା ଉଭୟ ସେହି କ୍ଷୀର ରହିଥିବା ପାତ୍ରରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଏକ ଜିନିଷ ଖୋଜିବେ। ଆଉ ଯିଏ ସେହି ଜିନିଷଟିକୁ ଖୋଜି ଆଗ ପାଇବ ସିଏ ତା ଉପରେ ରହି ରାଜୁତି କରିବ। ଏଇଟା କେବଳ କୁହା କଥା। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ତା ଭିତରେ ପକାଯାଇଥିବ ସେ ତାକୁ ପାଇବ। ସେ ଜିନିଷଟି କେବଳ ତାର ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ସୁନା ମୁଦି ପକାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ବରକନ୍ୟା ଦୁଇ ଜଣ ସେ କ୍ଷୀର ଭିତରେ ମୁଦିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ବିଧି ସମୟରେ କିଛି ଦେଖଣାହାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କିଛି ସଦସ୍ୟ ବର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମୟରେ କିଛି ସଦସ୍ୟ କନ୍ୟା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କେତେଜଣ କହୁଥାନ୍ତି କନ୍ୟା ଜିତିବ ତ ଆଉ କେତେଜଣ କହୁଥାନ୍ତି ବର ଜିତିବ। ଏମିତି ଦୁଇ ଦଳଙ୍କ କଥୋପକଥନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଖେଳରେ ଦୁଇ କନ୍ୟା ହିଁ ଜିତିଲେ। ତାପରେ ଜେଜେମା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଭଲ ହେଲା, ମୋ ଦୁଇ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ଜିତିଲେ। ହଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଅ, ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା କଥା ବୁଝ। ସୁଧାକର ବାବୁ କହିଲେ, ଭାଉଜ ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ଦୁଇ ନାତୁଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଥିବେ। ନିର୍ମଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ସୁଧାକର ମୋତେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ତୁମେ ଏଠାରୁ ଖସିଯିବାକୁ ବସିଛ ନା କ'ଣ? ନା ନା ବାବା, ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲିଣି। ମୁଁ ଆଉ ଏକା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ତୁମ ନାତୁଣୀ ଆଉ ମୋ ଘରର ବଡ଼ ନାତୁଣୀ ବୋହୂର ଇଚ୍ଛା। ତାପରେ ମହେଶ୍ୱତା କହିଲେ, ମଉସା ଏଇଟା ଖାଲି ତୁମ ନାତୁଣୀ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ରକ୍ଷା କରି ଆପଣ ଏଠାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସୁରଜ କହିଛି ଆପଣ ଆଉ ମା ଦୁଇ ଜଣ ସୁରଜ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ ସହିତ ଆମେରିକା ଯିବ। ସେଠାରେ ହିଁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ରହିବ। ସୁଧାକର ବାବୁ କହିଲେ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଶୁଖିଲା ପତର, ଖାଲି ଗଛରେ ଲାଖି ହୋଇ ରହିଛୁ। କେତେବେଳେ ଦଲାଏ ପବନରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଯେ। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେରିକା ଯାଅ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରି ରହୁଛୁ। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେରିକା ଯାଇ ଖୁସିରେ ରୁହ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଜେଜେମା କହିଲେ, ଆରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, କାଲି ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଯିବ। କାହିଁକି ନା ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି କାଲି ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ, କାରଣ କାଲି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥୀ। ଦିନ ସାରା କାମ ଲାଗି ରହିବ। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯାଅ। ଆଜି ହେଉଛି ଦୁଇ ବରକନ୍ୟା ଯୋଡ଼ିଙ୍କର ଚତୁର୍ଥୀ। ସକାଳୁ ସେ ଚାରିଜଣ ଉଠି ନିଜ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି ଚତୁର୍ଥୀ ହୋମରେ ବସିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପୁରୋହିତ ତାଙ୍କ କହିଥିବା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଚତୁର୍ଥୀର କର୍ମ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କର୍ମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସରିଲା। ଦୁଇ ନବବଧୂ ଯାଇ ନୂଆ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ନେଲେ। ରାତିରେ ରହିଲା ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟି। ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୁଇ ବୋହୂ ସଜେଇ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ଅତିଥିମାନେ ଆଣିଥିବା ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଜେଜେମାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ନିଜ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ନିଜ ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଉ ରୁମ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖି ଅବାକ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ଜେଜେମା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରୁ ଲୋକ ଆଣି ସେ ରୁମ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ପରେ ସ୍ୱପ୍ନା ଆଉ ସୁରଜଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ତୁମକୁ ପାଇବି ବୋଲି ମୁଁ କେତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଛି। ହେଲେ ଜାଣିଛ ସୁରଜ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଅଫସୋସ ରହିଲା ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ବାହା ହେଲ ସତ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସୁରଜ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ନିଜ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ରଖି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ସାରିଥିଲି। କେବଳ ଇଭା ଆଉ ମୋ ବାହାଘର ନେଇ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏପରି ନ ଚିହ୍ନିବାର ନାଟକ କରିଥିଲି। ଏମିତି ନ କହିଥିଲେ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଗୋପନ ନାୟିକାକୁ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସିନା ତୁମେ ମୋ ପତ୍ନୀ, ହେଲେ ମୋ ନିକଟରେ ତୁମେ ମୋର ସେଇ ଅଲିଅଳି ଗୋପନ ନାୟିକା। ତୁମେ ମୋର ସେଇ ଗୋପନ ନାୟିକା ଆଜି ସାଜିଛ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା। ତୁମ ହାତ ଧରି ଚାଲିବି ମୁଁ ଏ ଦୁର୍ଗମ ପଥ, ଆଉ ତୁମେ ହେବ ମୋ ପଥର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିକା। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ କେମିତିକା କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି
जदि कमेंट करी आपण कहिबे ताहले मु लेखिबाकू चेष्टा करिबी। जदि कहानी भल लगी थाए सब्सक्राइब निहाती करिवे। रहुची नमस्कार, जय जगन्नाथ।